प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 प्राचीन नगरों अने ग्रंथों। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे विडियो भाग नंबर 3 में लिपि, भाषा, सभ्यताना स्थलों, सभ्यतानो अंत अने प्राचीन ग्रंथों विषे बात करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં હડપ્ય સંસ્કૃતિના આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય જીવન વિશે માહિતી મેળવી અને એ સમયનું લોકજીવન કેવું હતું, એ સમયે લોકોની કેવી તકેદારી, કેવી એન્જિનિયરિંગ કમાલ હતી એના વિશે વાત કરી, બરાબર। નગર આયોજન કેવું હતું એના વિશે વાત કરી, બરાબર। તો આજે આપણે એ સમયની ભાષા કેવી હતી, લિપિ કેવી હતી એના વિશે વાત કરવાની છે। लिपि अने भाषा सिंधु खीण सभ्यताना अवशेषोमांथी मुद्राओ अने मुद्रिकाओ, ताम्रपत्रिकाओ मळी आवेल छे। तेमना उपर कोई वण उकेलायेल रहस्यमय भाषामां लिपिबद्ध लखाण जोवा मळे छे। जो कि आ लखाणो टूंका छे। जे सिंधु खीण सभ्यतामांथी आपणने लिपि एटले के भाषाना जे अवशेषो मळेला छे ए लिपिबद्ध छे, पण तेमना लखाणो केवा छे? टूंका छे। बहु लांबा लखाणो लखेला नथी। रहस्यमय भाषा है, हजी सुधी आपणे आ भाषाने उकेली शक्या नथी। वण उकेलायेली भाषा है। मात्रावाळा अक्षरो अने जोड़ाक्षरो जोवा मळे छे। आ लिपि उकेलवा घणा प्रयत्नो थया छे, परंतु तेमां हजू सफलता मळी नथी, बराबर। आ लिपि उकेलवा माटे इतिहासकारो अने पुरातत्वशास्त्रीओ घणा बधा प्रयत्नो करेला छे, बराबर, परंतु आ लिपि हजी सुधी उकेली शकाई नथी। एना पछी बीजो आपणे मुद्दो जोईए, गुजरातमां हड़प्य सभ्यताना स्थळो। तो गुजरातमां आपणे हड़प्य सभ्यताना स्थळो कई कई जग्याएथी मळी आवेला छे एवो प्रश्न परीक्षामां पूछाय, तो आपणे आ स्थळो याद राखवा पड़े। गुजरात में अमदावाद जिल्ला में रंगपुर, लोथल, राजकोट जिल्ला में रोजड़ी जेने आपणे श्रीनाथगढ़ कहीशुं, कच्छ जिल्ला में देसलपर है, धोळावीरा, सुरकोटड़ा, जामनगर जिल्ला में लाखाबावळ, आमरा, भरूच जिल्ला में कीम नदीना किनारे भागा तळाव वगैरह प्रदेशों में हड़प्य सभ्यतानी नानी मोटी वसाहतो मळी आवेली छे। नानी मोटी वसाहतो एटले के 10-15 झूंपड़ाओ होय अने त्यां चोक्कस वसवाट थयेलो होय एने आपणे वसाहतो कहीशुं। जुओ विद्यार्थी मित्रों, अहींया तमारे चोक्कस जिल्लाओ याद राखवाना छे, एनी साथे जे जिल्लाओमां जे स्थळ आवेला छे एनी वात करवानी छे। अमदावाद जिल्ला में रंगपुर, लोथल, राजकोट जिल्ला में रोजड़ी, कच्छ जिल्ला में देसलपर, धोळावीरा, सुरकोटड़ा, जामनगर जिल्ला में लाखाबावळ, आमरा, भरूच जिल्ला में कीम नदीना किनारे भागा तळाव वगैरह प्रदेशों में हड़प्य सभ्यतानी नानी मोटी वसाहतो मळी आवी छे। तेनी साथे आपणने एवुं थाय के आटली मोटी नगरीय संस्कृति हती, सिंधु खीण संस्कृति हती, सभ्यता संस्कृतिनो विकास थयेलो हतो, त्यारे आपणने एवुं थाय के आ सभ्यतानो अंत केवी रीते थयो हशे। तो इतिहासकारो धरतीकंप, पूर, रोगचाळो के बाह्य आक्रमणोने कारणे आ सभ्यतानो अंत आव्यो हशे तेवुं अनुमान करे छे। जो कि आजे पण इतिहासकारों माटे तेनो अंत संशोधननो विषय रह्यो छे। हजी पण एनी भाषा उकेलाई नथी, त्यां सुधी आपणने ख्याल न आवे के आ सभ्यतानो अंत केवी रीते आव्यो हशे, बराबर। तेनी बोलचालनी भाषा केवी हती एना विषे आपणे माहिती मळती नथी। एना कारणे एमनो अंत केवी रीते आव्यो हशे एना विषे आपणे अनुमान करीए छीए। एना पछी आपणे जोईए आपणा जे प्राचीन ग्रंथो छे एना विषे वात करीए। तो एमां ऋग्वेद सौथी प्राचीन ग्रंथ है, एनी साथे 4 वेदों पण महत्वना है। एमां सौथी प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अने अथर्ववेद। ऋग्वेद ए आपणो प्राचीनतम ग्रंथ है, जूनामां जूनो ग्रंथ है ऋग्वेद। तेमां 10 मंडलों अने 1028 प्रार्थनाओं है जेने सूक्त कहेवामां आवे छे। जो विद्यार्थी मित्रों, सूक्तनो अर्थ अहींया आपेलो है, आटलुं जाणो। एमां लखेलो है सूक्तनो अर्थ है सारी रीते कहेवायेलुं। सूक्तनो अर्थ थाय छे सारी रीते कहेवायेलुं। एटले अहींया परीक्षामां पूछाय के वेदों केटला छे, तो तमारे वेदों लखवा पड़े 4 छे, अने कया कया? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अने अथर्ववेद।
ઋગ્વેદ એ આપણો પ્રાચીનતમ ગ્રંથ છે, જેમાં 10 મંડળોમાં 1028 પ્રાર્થનાઓ જેને સૂક્ત કહે છે તેનો સમાવેશ થાય છે. ઋગ્વેદ એ પ્રાચીન જ્ઞાનનો ભંડાર છે. ઋગ્વેદ એ પ્રાચીન જ્ઞાનનો ભંડાર છે. પ્રાચીન સંસ્કૃત કે વૈદિક સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલો છે. તેની ભાષા કઈ છે? પ્રાચીન સંસ્કૃત કે વૈદિક સંસ્કૃત. ઋગ્વેદના માધ્યમથી આર્યોના રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક અને ધાર્મિક જીવનનો પરિચય મળે છે. આપણે ઋગ્વેદનો અભ્યાસ કરીએ તો જે ભારતમાં મધ્ય એશિયામાંથી જે જાતિ આવેલી હતી ભારતમાં આર્યો, એ આર્યો વિશે આપણને રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક અને ધાર્મિક જીવનની માહિતી મળે છે. ઇતિહાસકારો, પુરાતત્વવિદો ઇતિહાસ જાણવા માટે પ્રાચીન અવશેષોની સાથે ઋગ્વેદનો પણ અભ્યાસ કરે છે. આપણા જે પ્રાચીન ઇતિહાસકારો, પુરાતત્વવિદો અને ઇતિહાસના મહત્ત્વના શાસ્ત્રીઓ છે, એ આવો ઇતિહાસ જાણવા માટે ઋગ્વેદનો અભ્યાસ કરે છે. ઋગ્વેદના કેટલાક સૂક્તો સંવાદ રૂપે છે. સંવાદ એટલે વાતચીત રૂપે છે. ઋગ્વેદમાં પ્રજાકીય જીવનના ઉલ્લેખો જોવા મળે છે. તેમાં મુખ્ય 3 તમારે રાજકીય સંસ્થાઓ યાદ રાખવાની છે: ગણ, સભા અને સમિતિ. તો જેવી રાજકીય સંસ્થાઓની માહિતી ઋગ્વેદમાં છે. સભા સમિતિની સરખામણીમાં નાની સંસ્થા હતી અને તેમાં રાજ્યના મુખ્ય આગેવાનો બેસતા અને રાજ્યના અગત્યના પ્રશ્નોની ચર્ચા થતી તથા ન્યાય પણ અપાતો. બરાબર, આવી રીતે એ સમયે પણ ન્યાયની વ્યવસ્થા આપણને જોવા મળે છે કે જે લોકો હોય એ સભા સમિતિમાં બેસતા હતા અને ચોક્કસ ન્યાય આપતા હતા. સમિતિ વિસ્તૃત સંસ્થા હતી જે રાજાની ચૂંટણી કરતી. રાજાને મદદ કરવા સેનાધ્યક્ષ અને પુરોહિત પણ હતા. આવા હોદ્દાઓ પણ આપણને એ સમયે જોવા મળે છે, સેનાધ્યક્ષ અને પુરોહિત. રાજાનું એક કાર્ય ગવેષણા પણ હતું. ગવેષણા એટલે યુદ્ધ કરવું. બરાબર, એ સમયે રાજાનું મુખ્ય કાર્ય હતું યુદ્ધ કરવું, એટલે કે એક રાજ્યને બીજા રાજ્ય સાથે સતત યુદ્ધ કરવું પડતું હતું. એવો ઉલ્લેખ આપણને ઋગ્વેદમાં જોવા મળે છે. ઋગ્વેદમાં રાવી નદીના કિનારે 10 રાજાઓ વચ્ચે થયેલા યુદ્ધનો ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થાય છે આપણને. આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય કે કઈ નદીના કિનારે 10 રાજાઓ વચ્ચે યુદ્ધનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે? તો રાવી નદીના કિનારે. બરાબર, હવે આગળ જોઈએ આપણે. ઋગ્વેદમાં આર્યોના સામાજિક જીવન વિશે માહિતી મળે છે. એ લોકોનું સમાજ જીવન કેવું હતું? આર્યોનું, આર્ય જાતિનું સમાજ જીવન કેવું હતું? તો સમાજનું એકમ કુટુંબ હતું અને પિતૃપ્રધાન અને સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થા આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. એટલે કે અહીંયા વિભક્ત કુટુંબો જોવા મળતા નથી. મમ્મી પપ્પા, દાદા દાદી બધા સાથે જ રહેતા હોય, કાકા બાપાના ભાઈઓ હોય એ પણ બધા સાથે રહેતા હોય. તો એવી રીતે અહીંયા સંયુક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. એની સાથે અહીંયા કુટુંબ વ્યવસ્થા કેવી છે? પિતૃપ્રધાન છે, એટલે કે પિતાનું મહત્ત્વ અહીંયા વધારે જોવા મળે છે. સમાજ વર્ણ અને જ્ઞાતિઓમાં વહેંચાયેલો ન હતો. એ વખતે કોઈ સમાજમાં જ્ઞાતિ કે વર્ણ વ્યવસ્થા જોવા મળતી નથી. વર્ણ એટલે આપણે જોઈએ તો પ્રાચીન સમયમાં આપણને 4 વર્ણોનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો એવા જે વર્ણો હતા એવી વર્ણ વ્યવસ્થા પણ આપણને ઋગ્વેદકાલીન સંસ્કૃતિમાં જોવા મળતી નથી. એટલે સમાજમાં સૌ સમાન હતા. કોઈ ઊંચ નીચનો ભેદભાવ પણ અહીંયા જોવા મળતો નથી. કોઈ ઊંચ નીચના ભેદભાવ ન હતા. સ્ત્રીઓનું સમાજમાં ઊંચું સ્થાન હતું અને સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય પણ હતું. આપણે અત્યારે હાલમાં વાત કરીએ છીએ કે દીકરીઓને ભણાવવી જોઈએ, સ્ત્રીઓનું મહત્ત્વ વધારવું જોઈએ, પણ આપણે આપણા પ્રાચીન જે સંસ્કૃતિ છે એના અંદરમાં જઈને ડોક્યું કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે એ સમયે પણ સ્ત્રીઓનું મહત્ત્વ ઘણું હતું. સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય હતું અને સ્ત્રીઓને સહધર્મચારિણી ગણવામાં આવતી. બરાબર, દરેક ધર્મમાં દરેક સ્ત્રી મહત્ત્વની ગણવામાં આવતી. યજ્ઞમાં તેમની હાજરી આવશ્યક ગણાતી. તે પણ અભ્યાસ કરી શકતી. તેમાં અપાલા, લોપામુદ્રા, ઘોષા જેવી વિદુષી સ્ત્રીઓએ તો ઋગ્વેદની ઋચાઓની પણ રચના કરી છે. કન્યા પુખ્ત ઉંમરની થાય ત્યારે જ લગ્ન થતા. એ વખતે પણ કન્યા જ્યારે મોટી ઉંમરની થાય ત્યારે એના લગ્ન થતા. ઋગ્વેદમાં આપણને 4 જેટલા દેવોનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. તેમાં ઇન્દ્ર, વરુણ, અગ્નિ, સૂર્ય વગેરેના ઉલ્લેખો જોવા મળે છે. સવારની દેવી ઉષા અને સાંજની દેવી અદિતિનો પણ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. બરાબર, આ દેવીઓ પણ તમારે યાદ રાખવાની છે: સવારની દેવી ઉષા અને સાંજની દેવી અદિતિ. ઋગ્વેદમાં ગાયની, ઘોડાની અને બળદની ચર્ચા ઘણી જગ્યાએ જોવા મળે છે. આપણને અત્યારે હાલમાં એવું થાય કે જે લોકો છે એમાં સંપત્તિ કેવી હોવી જોઈએ? તો અત્યારે હાલમાં સંપત્તિનું આપણે મૂલ્ય આંકીએ તો બંગલો હોવો જોઈએ, ગાડી હોવી જોઈએ, ઘરે બધા નોકર ચાકર હોવા જોઈએ. તો આપણે એવી રીતે સંપત્તિનું મૂલ્ય આંકીએ છીએ. પણ એ સમયે સંપત્તિનું મૂલ્ય જેટલી પણ તમારી જોડે પશુ સંપત્તિ હોય, જે પશુઓ છે એ પશુઓ જેટલા તમારી જોડે વધારે હોય એ પ્રમાણે એની સંપત્તિનું મૂલ્ય આંકવામાં આવતું હતું.
ઋગ્વેદમાં ગાયની, ઘોડાની અને બળદની ચર્ચા ઘણી જગ્યાએ થઈ છે. ઋગ્વેદમાં અન્ય પશુઓની સરખામણીમાં ઘોડાનો સૌથી વધુ ઉલ્લેખ આવે છે, જે તેમના જીવનમાં પશુપાલનનું મહત્ત્વ સૂચવે છે. પશુઓ માટે યુદ્ધ કરવું એ કબીલાઈ જીવન જીવતા લોકો માટે સામાન્ય હતું. કબીલાઈ વ્યવસ્થા એટલે 10-15 જેવા ઝૂંપડાઓ હોય અને એમાં એક મુખ્ય માણસ હોય જેને આપણે નાયક કહીશું અથવા મુખી કહીશું. તો એવી જે કબીલાઈ પ્રથા હતી, એવી કબીલાઈ જીવન જીવતા લોકોમાં આ પ્રથા કેવી હતી? સામાન્ય હતી. આ બાબત સામાન્ય હતી. પશુઓ માટે યુદ્ધ કરવું એ કબીલાઈ જીવન માટે લોકો સામાન્ય હતા. એટલે કે પશુઓ મેળવવા માટે લોકો એ સમયે પણ યુદ્ધ કરતા હતા. સંપત્તિ મુખ્યત્વે પશુઓની સંખ્યા પર આધારિત રહેતી હતી. મેં તમને જેમ વાત કરી એમ જેટલી પણ તમારી જોડે પશુઓની સંખ્યા હશે એટલા તમે ધનવાન, સંપત્તિવાન કહેવાશો. પશુપાલન સામૂહિક રીતે થતું અને ઋગ્વેદકાલીન અર્થવ્યવસ્થાના પ્રાથમિક ચરણોમાં કૃષિ ગૌણ જોવા મળે છે. કૃષિનું મહત્ત્વ ઓછું જોવા મળે છે. બરાબર. એના પહેલાં આપણે જોઈએ તો પશુપાલનનું મહત્ત્વ વધારે હતું. જે પાલતુ પ્રાણીઓ હતા એનો ઉછેર કરવામાં આવતો હતો. તો આવી રીતે અહીંયા ઋગ્વેદકાલીન સંસ્કૃતિનું સમાજ જીવન જોવા મળે છે. આર્યનું જે સમાજ જીવન હતું એની માહિતી આપણને મળે છે. એ સમયે કેવા દેવી દેવતાઓ હતા, બરાબર, કેવી રીતે એ લોકોનું સમાજ જીવન હતું એવી માહિતી આપણને મળે છે. એની સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કેટલાક પ્રશ્નો જોઈએ. નીચેના પ્રશ્નોના 1-2 વાક્યમાં જવાબ આપું. સવાલ 1, સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિના લખાણોમાં કેવા અક્ષરો જોવા મળે છે? તો આપણે જોઈએ તો સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિના લખાણોમાં જોડા અક્ષરો જોવા મળે છે. સિંધુ ખીણ સભ્યતાના કયા અવશેષોમાં લિપિબદ્ધ લખાણો જોવા મળે છે? તો આપણને એ સમયે જે મુદ્રાઓ, મુદ્રિકાઓ અને તામ્રપત્રિકાઓ મળી આવેલી છે એમાં એવા અવશેષોમાં આપણને લિપિબદ્ધ લખાણો જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં કયા સ્થળોએથી હડપ્પીય સભ્યતાની નાની મોટી વસાહતો મળી આવી છે? તો આપણે વાત કરી કે જે અમદાવાદ જિલ્લો છે, રાજકોટ જિલ્લો છે, કચ્છ જિલ્લો છે, ભરૂચ જિલ્લો છે, તો જેવા જિલ્લાઓમાંથી આપણને નાની મોટી વસાહતો મળેલી છે. વેદો કેટલા છે અને કયા કયા? તો વેદો આપણે જોઈએ કે 4 વેદો છે. એમાં મુખ્ય વેદ છે તો ઋગ્વેદ છે, એના પછી યજુર્વેદ આવશે, સામવેદ આવશે ને અથર્વવેદ આવશે. કયા કારણોને લીધે હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત આવ્યો હશે તેવું ઇતિહાસકારો માને છે? તો આપણે ઘણા બધા કારણો જોયા કે ભૂકંપ આવ્યો હશે, કે પૂર આવ્યું હશે, કે કોઈ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હશે ત્યારે આ હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત આવ્યો હશે. ઋગ્વેદમાં કેટલાક મંડળો અને પ્રાર્થનાઓનો સમાવેશ થાય છે? એના પછી આગળનો સવાલ જોઈએ. ઋગ્વેદ કઈ ભાષામાં લખાયેલ છે? તો વૈદિક સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલો છે. 8મો સવાલ, ઋગ્વેદમાં કઈ નદીના કિનારે કેટલા રાજાઓએ કરેલા યુદ્ધનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે? તો રાવી નદીના કિનારે અને 10 રાજાઓએ યુદ્ધનો ઉલ્લેખ કર્યો હશે તેવું જોવા મળે છે. ગવેષણા એટલે શું? ગવેષણા એટલે યુદ્ધ કરવું. 10મો સવાલ છે, ઋગ્વેદમાં કઈ કઈ રાજકીય સંસ્થાઓની માહિતી મળે છે? 11મો સવાલ છે, ઋગ્વેદમાં સ્ત્રીઓ વિશે કેવી માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે? 12મો સવાલ, ઋગ્વેદ ઋચાઓની રચના કઈ સ્ત્રીઓએ કરેલી હતી? 13મો સવાલ, ઋગ્વેદમાં કયા દેવોના પૂજાના ઉલ્લેખ જોવા મળે છે? 14મો સવાલ છે, ઋગ્વેદમાં પશુઓનું મહત્ત્વ જણાવો. આપણે છેલ્લે અભ્યાસ કર્યો કે પશુઓ જેટલા વધારે હોય એટલી સંપત્તિ તમારે ગણવામાં આવતી. અને એવું પણ આપણને જોવા મળે છે કે લોકો પશુઓ મેળવવા માટે યુદ્ધ પણ કરતા હતા. ઋગ્વેદકાલીન સમયની રાજકીય સંસ્થાઓની માહિતી આપો, એની પણ આપણે ચર્ચા કરી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જ્યાં સુધી ચલાવ્યું ત્યાં સુધી તમારે વાંચન કરવું અને આ જે 15 પ્રશ્નો છે એ 15 પ્રશ્નો તમારે ચોપડીમાંથી જોઈને જાતે લખવાના રહેશે. પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો.